संखन की धुन घंटन की कर फूलन की बरखा बरखावै। संखन की धुन घंटन की कर फूलन की बरखा आरती कोट करें सोर सुंदर बेख पुरंदर के बल दानत दचन देख प्रदचन बाल में कुंकुम अक्षत कोस कुलाल देव सूरी मेल देव में कुल मंगल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुण तक आपां चंडी चरित्र वाले पाठ विच 2 अध्याय पढ़े हन। पहला अध्याय जिहड़ा अखीर विच उहदे लिखिया होया कि इत्ते श्री मारकंडे पुरानी चंडी चरित्र उक्त बिलास मधु कैटब बधे। दूसरा अध्याय आपां 13वें पदे तो शुरू कीता सी, बहुर भयो महखासुर तिन तो क्या किया। इत्थों शुरू करके आपां 52 तक पढ़िया सी। अखीरलियां 2 पंक्तियां तक पढ़ियां सन। इहा भई गुपत प्रगट जाए तहा भई जहा बैठे हारे हर अंबर को डार गए। जिस तरह आप जी नूं पता है कि दास भी पहली बार इसनूं सारा इस तरह पढ़ रहा है, समझ रहा है। ये जरा दूसरा अध्याय है, ये लिखिया होया इत्ते श्री मारकंडे पुरानी श्री चंडी चरित्र उक्त बिलास महखासुर बधे नाम द्वितीय अध्याय। ये मैं दोबारा थोड़ा जिहा बिना पढ़न तो कि आपां इत्थे तक किसी दूसरे अध्याय विच ये पढ़िया है कि महखासुर नाम दा दैंत है। ये मैं दोबारा क्यों शुरू कर रहा, असल विच जिहड़े अगे आपां सिर्फ अज 4-5 पदे पढ़ने ने, वो बहुत ध्यान मंगदे पे ने अपना सारियां दा। सिर्फ वो जिहड़े अगे पढ़ने ने उन्हां दा असल अर्थ की है, वो इस पिछले दे नाल सारा जुड़िया होया है ते जिहदे करके वो अगे जिहड़ा है वो समझ आवेगी। क्योंकि जिहड़े अगले 2 पदे ने वो 2 सवैये ने ते 2 ਉਹ ਸਵਈਏ ने ते तीसरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ है। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਸਵਈਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, मैं दस देना वा। कोने याते प्रसन्न भय है महामुन देवन के तप में सुख पावे। मैनू इस गल दा नहीं सी पता हुंदा, क्योंकि मेरा जरा बचपना जिहा मतलब इस पक्ष दा वो सारा ही एक एकांत विच बैठा बीत गया कि दास भेवे दे लागे इस्माइलाबाद कस्बे विच सेवादार सी गुरु घर दा ते उधरले पासे ना कोई प्रचारक आउंदा सी ते ना कोई जथा आउंदा सी ते वो 6 महीने या साल च ना 2-3 ढाडी जथे बुलाउंदे सी मेन पुरबां ते इस करके दास नूं बहुता ही नहीं पता कि आम तौर ते सिख समाज च की वापरदा है, की लोग पढ़दे ने, जथे किवें कीर्तन करदे ने, प्रचारक किवें कथा करदे ने, इन्हां बहुतियां गल्लां दा दास नूं नहीं पता। ते जिस वेले 1999 च दास इंग्लैंड गया ते इंग्लैंड दे अंदर एक हुण दा नहीं पता, पर जिहड़े दास पिछले 3 साल जांदा रहा 1999, 2000, 2001, 2-2.5 साल गया। 2002 दे विच मैं अक्तूबर दे महीने इत्थे आप जी कोल पक्का टिक गया। तां उत्थे दा इक रिवाज है, वो रिवाज ये वे कि वो जिस तरह भोग पैंदा ते वो आरती करदे ने, आरती पढ़दे ने। ते मेरे ख्याल च मैं भुलदा ना होवां तां शायद ही किसी थां ते दीवियां वाली आरती वेखी है, मैं उत्थे इंग्लैंड की गल कर रहा। पर वो जो आरती पढ़दे सन ना, वो मेरे वास्ते पहला समा सी ते वो पढ़दियां पढ़दियां मैं भी नाल पढ़दा रहना। जिन्ने आरती दे शब्द ने, जिवें जय कर कीरत आखीआ, ये भी उहदे च शब्द है, ये भी पढ़ी जाना। मैं भी पढ़ना शुरू किया जदों किधरे जाना इतना समागम पे। पढ़दियां पढ़दियां ना वो जिहड़े कीर्तन करन वाले सिंह सी वो ये पढ़ना शुरू करदे सी, या ते प्रसन्न भय है महामुन देवन कै तप में सुख पावै।
यज्ञ करै इक वेद रवै, पवताप हरै मिल ध्यान निहलावै। झालर ताल निरदंग उपांगर, बाब लिए सुर साज मिलावै। किन्नर गंधर्व गान करै, गन जच अपच्छर निरत करावै। संखन की धुन घंटन की, कर फूलन की बरखा बरखावै। आरती कोट करै सुर सुंदर, पेख पुरंदर के बल जावै। दानत दक्षिण दै के प्रदक्षिण, भाल में कुंकुम अच्छत लावै। होत कुलाहल देवपुरी मिल, देवन के कुल मंगल गावै। ऐसे चंद प्रताप ते देवन बड़े प्रताप, तीन लोक जय जय करै, हृदय नाम सत जाप। ਤਾਂ ਆ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੋਹਰੇ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੋਈਏ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੂਲਣ ਕੀ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੰਖਨ ਕੀ ਧੁਨ ਘੰਟਨ ਕੀ, ਕਰ ਫੂਲਨ ਕੀ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਵਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖਣੀ। ਵੈਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ, ਵਰੀਨਿਆਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ $51 ਡਾਲਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿ 2000 ਤੇ ਫਿਰ 2010 ਤੇ 11 ਤੇ 12 ਸਾਲ ਇਹ, ਤੇ ਇੱਕ 13 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਈ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਥੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੋਥੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਛਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ 2001 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਰਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, 3-4 ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਚ ਆਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਰਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹਦਾ 835 ਪੰਨਾ ਹੈ। ਉਸ 835 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗਗਨਮੈ ਥਾਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਮੱਜਨ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧੂਪ ਦੀਪ ਘ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਸੁਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂ ਬਹੂ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੂਜੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ 54ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ 54ਵਾਂ ਤੇ 55ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 54 ਨੰਬਰ ਤੇ 55 ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੇ ਰਵ ਹੇ ਸਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਹੈ ਮਹਾਮੁਨ ਦੇਵਨ ਕੇ ਤਪ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਰਥ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦੈਂਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੈਂਤ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਔਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਲਾਸ਼ਪੁਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦੇਵੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਅਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਛੁਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੈਸੇ ਪਾਰਵਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਵਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਦੇਵੀ ਨੇ ਤਦੋਂ ਬਲਵਾਨ ਚੰਡੀ ਨੇ ਅਤ ਅਧਿਕ ਬਲ ਨੂੰ ਸੰਜੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਖਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦਲ ਭਾਜੋ ਜੈਸੇ ਪੌਣ ਹੂੰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੇਘ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦਲ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇੰਦਰ ਦੀਨੋ ਰਾਜ ਬਲ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋ ਧਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਰੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਕੀਨੋ ਅਬ ਖੇਕ ਸੁਰ ਮਸੰਦਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਭਈ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਤਹਾ ਭਈ, ਇਥੋਂ ਦੇਵੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਜਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹਰ ਅੰਬਰ ਕੋ ਡਾਰਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ? ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਧਿਆਇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਪ ਚੰਡਕਾ ਹੋਏ ਗਈ ਸੁਰਪਤ ਕਉ ਦੇ ਰਾਜ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਚੰਡੀ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਦਾਨਵ ਮਾਰੇ ਅਭੇਖ ਕਰ ਕੀਨੇ ਸੰਤਨ ਕਾਜ, ਚੰਡੀ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋਵਈਆ ਯਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਹੈ ਮਹਾਮੁਨ ਦੇਵਨ ਕੇ ਤਪ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੇ, ਯਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਹੈ ਮਹਾਮੁਨ ਦੇਵਨ ਕੇ ਤਪ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਯੱਗ ਕਰੈ ਇੱਕ ਬੇਦ ਰਰੈ, ਭਵ ਤਾਪ ਹਰੈ, ਮਿਲ ਧਿਆਨ ਹਿਲਾਵੈ। ਕਈ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੇਦ ਰਰੈ, ਕਈ ਬੇਦ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਵ ਤਾਪ ਹਰੈ, ਮਿਲ ਧਿਆਨ ਹਿਲਾਵੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਝਾਲਰ ਤਾਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਉਪੰਗ ਰਬਾਬ ਲਿਏ, ਸੁਰ ਸਾਜ ਮਿਲਾਵੈ। ਦੇਵਤੇ ਘੰਟੇ, ਛੈਣੇ, ਮ੍ਰਿਦੰਗ, ਉਪੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਜ, ਰਬਾਬ ਆਦ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਝਾਲਰ ਤਾਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਉਪੰਗ ਰਬਾਬ ਲਿਏ, ਸੁਰ ਸਾਜ ਮਿਲਾਵੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਰ ਗੰਧਰਵ ਗਾਨ ਕਰੈ, ਗਨ ਜਛ ਅਪੱਛਰ ਨਿਰਤ ਦਿਖਾਵੈ। ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਰ ਅਤੇ ਗੰਧਰਵ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਰ ਗੰਧਰਵ ਗਾਨ ਕਰੈ, ਗਾਨ ਕਰੈ, ਕਿੰਨਰ ਤੇ ਗੰਧਰਵ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਨ ਜਛ ਅਪੱਛਰ ਨਿਰਤ ਦਿਖਾਵੈ। ਯਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਪੱਛਰਾਂ ਨਾਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੁਣ ਛੈਣੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਦੰਗ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਬਾਬ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਜ਼ ਸੁਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਵਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਰ ਤੇ ਗੰਧਰਵ ਹੈ, ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਛ ਅਪੱਛਰ ਨਿਰਤ ਦਿਖਾਵੈ। ਯਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਪੱਛਰਾਵਾਂ ਨਾਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਖਨ ਕੀ ਧੁਨ ਘੰਟਨ ਕੀ ਕਰ, ਫੂਲਨ ਕੀ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਵੈ। ਸੰਖਾਂ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਖਾਂ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਕਰਕੇ, ਖੜਕਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਤੀ ਕੋਟ ਕਰੈ ਸੁਰ ਸੁੰਦਰ, ਪੇਖ ਪੁਰੰਦਰ ਕੇ ਬਲ ਜਾਵੈ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਤੀ ਕੋਟ ਕਰੈ ਸੁਰ ਸੁੰਦਰ, ਸੁੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਖ ਪੁਰੰਦਰ ਕੇ ਬਲ ਜਾਵੈ। ਪੁਰੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੰਦਰ, ਪੇਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ। ਪੇਖ ਪੁਰੰਦਰ ਕੇ ਬਲ ਜਾਵੈ, ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਨਤ ਦਛਨ ਦੈ ਕੈ ਪ੍ਰਦਛਨ, ਭਾਲ ਮੈਂ ਕੁੰਕਮ ਅਛਤ ਲਾਵੈ। ਦਾਨਤ ਦਛਨ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਦਛਨਾ ਦੈ ਕੈ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰਦਛਨ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਲ ਮੈਂ, ਭਾਲ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਲ ਮੈਂ ਕੁੰਕਮ ਅਛਤ ਲਾਵੈ। ਇੰਦਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਤ ਕੁਲਾਹਲ ਦੇਵਪੁਰੀ ਮਿਲ, ਦੇਵਨ ਕੇ ਕੁਲ ਮੰਗਲ ਗਾਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਲਮਈ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ
गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच इस नूं कीर्तन रूप विच गाना चाहिए है। क्योंकि गुरु प्यारिओ मैनूं क्षमा करना, जिस इंद्र दे सारे राज भाग दी खुशियां बारे सारियां गल्लां हो रही ने, ਉਹਦੇ बारे गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर बख्शिश की लिखिया होया प्रभाती महला पहला दखन। ये 1344 अंक उत्ते गुरु नानक देव जी शब्द है। गौतम तपा अहिल्या स्त्री तिस देख इंद्र लुभाया। गौतम एक प्रसिद्ध तपी सी, अहिल्या उसकी स्त्री सी, तिस देख इंद्र लुभाया। उसका रूप वेख के देवतियां दा राजा खुआंदा इंद्र मस्त हो गया, जिथे उन्हें उस अहिल्या दे नाल कुकर्म किया। फिर लिखिया सहस शरीर चिहन भग हुए। गौतम दे सराप नाल उस दे इंद्र दे शरीर उत्ते हजारां भगां दे निशान बन गए। ता मन पछुताया, तदों इंद्र अपने मन विच उस कुकर्म तो पछताया। तां जिहड़े वीर पढ़दे ने सुणांदे ने उन्हां नूं ये सारे अर्थ करके भी सुनाउणे चाहीदे ने। अज विचार इत्थे तक है, कल इस तो अगे विचार जिहड़ी है वो शुरू की जाएगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।